أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم અમારા સર્વે મોહતરમ જોવાવાળાઓ તેમજ સાંભળવાવાળાઓ અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ. માય મુબારક રમઝાનની આ 15મી રાતમાં આપણે સર્વે આ ક્વિઝ ટાઈમના પ્રોગ્રામની અંદર મળ્યા છે ખુશીની સાથે, કારણ કે આજે આપણા બીજા ઇમામ હસન મુજતબા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની વિલાદતની રાત છે અને ખરેખર આ મોકા ઉપર તમે સર્વે સાંભળનારાઓની ખિદમતમાં અમે મુબારકબાદી અને ફેલિસિટેશન પેશ કરીએ છીએ. અને ખાસ કરીને ફેલિસિટેશન આપણા સર્વે તરફથી, સર્વે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના શિયાઓ અને મોમિનીન મોમિનાત તરફથી આપણા ઇમામ ઝમાના અલૈહિસ્સલામની ખિદમતમાં આપણે પેશ કરીએ. ઇમામ હસન મુજતબા અલૈહિસ્સલામ કે જેના બારામાં રસૂલે ખુદા ફરમાવ્યા છે કે અગર અકલ ઇન્સાનના રૂપમાં આવે તો એ મારો દીકરો હસન મુજતબા હશે. તમે વિચાર કરો કે ઇમામ હસનની અંદરમાં કેટલી ક્વોલિટી હતી, ખાસ કરીને સખાવતની ક્વોલિટી, ઇલ્મની ક્વોલિટી અને ટોલેરન્સની ક્વોલિટી જે હતી. ઇન્શાઅલ્લાહ આ માહે રમઝાનુલ મુબારક દરમિયાન આપણે આપણી જિંદગીમાં એ આપણે ઇમામની ક્વોલિટીને અપનાવવાની કોશિશ કરશું. તરત જ આપણે આજના નવા કેન્ડિડાને આપણા પ્લાટો ક્વિઝ ટાઈમ ઉપર સ્વાગત કરીએ છીએ. શાયન, સલામ અલૈકુમ. Comme salam. શાયન, તું આજે એકદમ ટેસ્ટમાં છે. જી. C'est normal, મને લાગે છે કે તું ગયા વર્ષે déjà કરી લીધો તો બરાબર. તો n'empêche જરાક તારું પ્રેઝન્ટેશન કર, બધે ઓળખે, કારણ કે પોસિબલ ઘણા તને નહીં ઓળખતા હોય. જી. તો તારું પ્રેઝન્ટેશન s'il te plaît. મારું નામ શાયન છે. હું 14 વર્ષનો છું. D'accord. હું સ્કૂલે 4ème છું ને મદ્રસામાં ક્લાસ 9માં છું. Super, très bien. ગયા વર્ષે ક્વિઝ ટાઈમ તું કર્યો હતો બરાબર. ક્યાં સુધી પહોંચ્યો હતો? Niveau 3, dernière question આવ્યો હતો. Ah, c'était le sommet. Oui. Ok, આજ ફેરે કેમ લાગે છે તને? તું જરાક જોયું બધા જેટલા પસાર થયા? જી, હું જોયું એમ લાગે છે કે ઘણા question facile છે પણ ઘણા જરાક difficile છે. Évidemment, hein, oui, ઘણી ફેરે aléatoire હોય, ઘણી ફેરે એવા અમુક ક્વેશ્ચન નીકળે ડિફિસિલ ને ઘણી ફેરે રિસ્પોન્સ બાજુમાં હોય પણ આપણું ઓલું સ્ટ્રેસ હોય, પછી કામેરા હોય, આ બધી બત્તી બળતી હોય તો આપણે જરાક ચૂકી જાય, ભૂલી જાય, આપણે રિસ્પોન્સ મગજમાં ના આવતો હોય. તો voilà, tu connais la règle du jeu. આની અંદરમાં જોકર હશે, donc reste tranquille, détends-toi અને on commence quand tu veux. Allons-y. Ok, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, Barbarou, question 1 du niveau 1 pour Shayan. Sur ton écran, Pelo Sawal. Quelle est la date de naissance de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Rasoul Koudait, les gars, après Rasoul ni viladet ni tarik kaïtse. Donc, réponse A, 17 Rabiul Awwal. Réponse B, 17 Rabiul Akhir. Réponse C, 17 Rajab. Ou réponse D, 17 Zilhaj. Donc tu as 4 réponses. 17 Rabiul Awwal na છે, 17 Rabiul Akhir છે, કે 17 Rajab છે, કે 17 Zilhaj? મને એમ લાગે છે કે આ છે. આ છે. તને લાગે છે? tu sûr છે? મને લાગે છે, બહુ sûr લાગે છે. છે. તો pourquoi tu penches Rabiul Awwal? C'est quoi? Parce que je pense que Zilhajman, c'est pas un Zilhaj. Rabi al-Akhir aussi, je le sens pas trop. Mais donc j'hésite entre 17 Rajab et 17 Rabi al-Awwal. D'accord. Donc tu penches plutôt vers Rabiul Awwal? Oui. Ok. On y va alors pour Rabiul Awwal? Ok. Donc ordinateur, veuillez valider la réponse A pour Shayan et on vérifie. Oui, c'était tout à fait ça. C'était Rabiul Awwal. Rasoul Koudani viladat છે અને મને લાગે છે ગઈકાલે પરમદી આ ક્વેશ્ચન આવ્યો હતો, જો તને યાદ હોય તો, કે કયા ઇમામની વિલાદત રસૂલ ખુદા સાથે છે? Ça te dit quelque chose cette question? Avant 2-3 jours, quel imam est né le même jour que Rasoul Khuda? Non, je me rappelle pas vraiment d'avoir vu cette question. ત્યારે અંટી મને લાગે છે બોલી હતી કે 17 Rabiul Awwal c'est en même temps viladat de Rasoul Khuda et viladat du 6e imam. Ok. D'accord? D'accord. Donc heureusement tu as trouvé la bonne réponse. On passe à la deuxième question. Bidou Sawal, combien y a-t-il de juz ou sipara dans le Coran? Coran કેટલા juz parties ou એને siparo પણ કહેવાય ou juz કહેવાય? કેટલા છે? Réponse A 20, réponse B 25,
réponse C 30 ou réponse D 35. Donc 20 sipara c'est 25 c'est 30 c'est que 35. Mais on surtout qui est triste. 30 c'est tout sûr c'est 100%. भाई रमजान महीनो चाहिँ कुरान पढेछ तू हाँ दररोज के तेरे टाइम मिले هذه مالي بن مدرسة ما بن درجاتنا 27. très bien donc sans hésitation 30 Oui. ok ordinateur on va prendre la réponse C pour Cheyenne et on vérifie oui évidemment c'était 30 la réponse 30 sipara हुई अनि नि जुज पण केवाई या तो सिपारा केवाई या तो भागला या तो partie c'est comme tu veux Ok. पण વધારે connu juice છે. Ok, on continue l'aventure. Troisième question. Quelle est la règle de manger la terre? La terre, le sable, mati. Donc la terre c'est mati. Qui mati khawano islam sous hukam. Ok. Réponse A c'est halal. Réponse B c'est sunnat. Réponse C c'est makruh. Ou réponse D c'est haram. Donc à चार हुकम छे इस्लामना एमाथि माटी खाऊ तेर खाऊ तने શું લાગે છે يعني surtout qui haram. હરામ તમે શીખા છે મદ્રેસા عمل لاجت. ah oui hein d'accord donc après ફાસી ના ખાઈ શકે ફાસી ou terre ou માટી Non, la crise. très bien ok donc si tu es sûr on valide la réponse Oui. ordinateur veuillez choisir la réponse D haram que Cheyenne a pris et on vérifie. Oui, c'était haram. Mati khao haram c'est pas sauf kai mati. Je pense la terre de Karbala. Exactement. Il એમને કે આખો ચમચા ભરીને પણ c'est juste જ્યારે ઘણી ફેર તને ખબર છે મોજીઝો છે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની માટી કરબલાનો કે કોઈ બીમાર હોય જરાક vraiment un petit grain ou જરાક ચપટી એને tout ચખારી લે quand બીમારી દૂર થાય c'est vraiment efficace hein? Vraiment je vous dis que Imam Hussein alayhi salam ne ખુદાએ એટલું બધું આપ્યું છે grâce à son sacrifice qu'il a fait pour sauver l'islam. તો એની અંદરમાં એ પણ છે en général માટી ખાવું હરામ છે sauf ખાકે કરબલા ou ખાકે શિફા જેને આપણે કહીએ છીએ. Très bien Cheyenne, on continue. ચોથો સવાલ et qui est la dernière question de ce niveau 1. Comment appelle-t-on le fait qu'une personne ou une matière est en manque d'eau? Comment appelle-t-on le fait qu'une personne ou une matière est en manque d'eau? જ્યારે ઇન્સાન અથવા તો કોઈ વસ્તુની અંદરમાં પાણી ઓછું થઈ જાય donc partie de l'eau ઓછું થઈ જાય તો એને શું કહેવાય françaisમાં? Réponse A, défavorisation. Réponse B, déshydratation. Réponse C, hydratation. Ou réponse D, décalcification. Donc જ્યારે શરીરમાં પાણી ઓછું થઈ જાય ત્યારે એને શું કહેવાય phénomène? Déshydraté. Déshydraté કહેવાય. Ok. Donc બીજા બધા ના હોઈ શકે. Non. C'est bon. Tu es sûr? Sûr. On y va alors pour la réponse B? Allons-y. Ok, on choisit la réponse B pour Cheyenne et on vérifie tout de suite. Effectivement, c'était la bonne réponse. Réponse B, déshydratation. Hydratation, તો પાણી આવે ને déshydratation, પાણી જાય. તો માહી રમઝાન છે પાણી પીએ છે તું? Oui. ક્યારે રાતના? Ratna, bien sûr. Ah oui. આમ રમઝાન માહી રમઝાન વગરમાં તને આદત હોય પાણી પીવાની ને વધારે? ها تو درك minute بريسري روزوراكو. D'accord. بداري ترسلكي. Ok. Bon, c'était déshydratation. Bravo. Après niveau 1 pour Ukarnaiko. Qui est le niveau 1? Facile et tout. Facile et tout. Toi, hein, Drak. Et question, ma tout à peu près Kairoto. Malgré que tu n'étais pas sûr. Non, j'étais pas trop. Pélo sûr. tout que bidjo tout. Pélo tout. Voilà. Donc, on s'arrête là avec un gain de 20 000 arrière ou bien on continue? On continue. Continue? Ok. Niveau 2, tout de suite, Pélo Saval. Pélo Saval Tariq Roma, à quel endroit fut révélé le premier verset du Coran?
Quran ni peli ayat nazil thai kai jagyae. C'était où l'endroit? Donc réponse A, Khane Kaaba. Réponse B, sur la terre de Karbala. Réponse C, Jannatul Baqi. Réponse D, la grotte de Hira. Donc à ચાર જગ્યા છે. હવે કુરાનની પહેલી આયત ક્યાં નાઝિલ થઈ હતી તને જવાબ ગોતવાનો છે. La grotte de Hira. La grotte de Hira. Sûr c'est tout? Dis. Ok, madrasa શીખા છે કે? Ah, madrasa Masikas. Très bien. Tariqement. Dis. Ok, la grotte de Hira. Donc on prend? Allons-y. Ok. On valide la réponse D pour Cheyenne et on va vérifier tout de suite. Et oui, c'était la grotte de Hira. Ikia est où? La grotte de Hira? C'est dans quelle ville? Medina, je pense. Non, c'est Mecca. Oui. Ah oui. Ah. Donc si c'était la question sur la ville, Je- Minette Porat. Oui. Oui, c'était à Mecca. Quand il est sur le coup de Mecca, Maritata, on est grotte de Hira Mazatata, Ibadat Karwa, Aniyan Jibril Nazil. Deuxième question sur ton écran, Cheyenne. Comment appelle-t-on gendre en Gujarati? Donc il y a pas mal de questions de Gujarati qui viennent. Comment appelle-t-on gendre en Gujarati? Gujarati ma gendre ne su kehvay. Réponse A, dikro. Réponse B, jamai. Réponse C, vau. Et réponse D, sasu. Tu connais un peu les relations en Gujarati? Un peu, oui. Hein? D'accord, ok. Donc soit dikro, jamai, vau ou sasu. Gendre, c'est quoi? Jamai. Jamai? Oui. D'accord. Donc ton papa, il est jamai de quelqu'un. Oui. C'est ça. Et tu es sûr? Oui. Ok. Pas dikro? Non. Ok. Donc, on valide? Allons-y. Ordinateur, vous choisissez la réponse B, jamai pour Cheyenne et on vérifie. Oui, c'était évident, c'était jamai. Donc, jamai, ane jo belle fille ou to? Ça, je sais pas. Vau. Vau. Il y avait une option mahatu. Jo dikri oui, les bairi oui, c'est-à-dire belle fille oui to. Après qui est vau, les gendres oui to, jamai. On passe à la question suivante. Trijo Saval. Ah, parmi tous nos imams, lequel a été assassiné à son plus jeune âge? Prabada imam mati kya imam mata ki je sauti nandi umarma shahid karwama આવ્યા હતા. Donc il était martyrisé, il a été assassiné à son très très jeune âge. Réponse A, 5e imam. Réponse B, 7e imam. Réponse C, 9e imam. Ou réponse D, 11e imam. Alors Cheyenne, tu as une idée sur ça ou non? Non, pas trop. Non, hein? Tu connais un peu les histoires de nos imams? Quelques-uns, oui. Quelques-uns. Madrasa ma quelle classe ma tu guido? 9. 9. Ah, donc pas mal de imams también. Normalement, c'est qui les dasso? 5e, 7e, 9e ou 11e? Je préfère pas prendre des risques et utiliser 50-50. 50-50. Mais tu hésites sur quelqu'un là? Tu hésites là? J'hésite peut-être sur 7e ou 9e. 7e ou 9e? D'accord. Ça peut pas être 5e. À mon avis, je pense pas. Mais ça peut pas non plus être 11e. Non, pardon. D'accord. Donc tu hésites entre 7e et 9e. 9e. Ok, bon, on va laisser l'ordinateur alors. Ordinateur, vous choisissez le joker 50-50 pour Cheyenne pour pouvoir supprimer 2 réponses et ne garder que 2 autres réponses dans laquelle cette réponse balancée. Donc, on va voir ce que l'ordinateur va nous proposer. Ok, donc là sur ton écran, tu vois 2 réponses sont parties, 5e et 7e sont parties. Il te reste 9e et 11e. Alors là, quel imam parmi ces 2? Dans imam, il y a Igar Mema. Des jeunes, vraiment jeunesse, et ne shahid karwama ayvata. Je pense que je vais prendre 9e imam. Tu prends 9e? Oui. D'accord. Ça t'a soulagé donc le joker, ça t'a aidé? Ok, on valide? Allons-y. Ok, ordinateur. Donc, Cheyenne a fait son choix. Un époté, 9e imam nous jawab lidot, c'est réponse C et on vérifie tout de suite.
Oui, heureusement, Joker तने बचाई वो. नौमा इमाम ने लगभग तने खबर से कितनी उम्र थी जब इन्हें शहीद किया? Non. 25 ans. Tu t'imagines un peu, 25 ans. A dit imam, il commençait à peine et tout ena zamana ma kaid khano ne आने બધું બહુ જાત ને on પર zulm થયા હતા. લગભગ 25 વર્ષના હતા ને શહીદ કરવામાં આવ્યા હતા. Et d'ailleurs, c'était le seul imam qui a été imam à son plus jeune âge. Il avait entre 8 et 9 ans. C'est le imam Tiada. Ok, donc on passe à la question suivante. Quatrième et dernière question sur ton écran. Qu'est-ce qui protège la Terre des rayons ultraviolets du Soleil? આપણી દુનિયા છે એને સૂરજના જે ખતરનાક કિરણ છે જેને અલ્ટ્રાવિયોલે કહેવાય એનાથી કઈ વસ્તુ બચાવે છે? Réponse A, couche d'ozone. Réponse B, les nuages. Réponse C, l'oxygène. Ou réponse D, le nitrogène. Donc c'est une question de science. Qu'est-ce qui protège la Terre des rayons ultraviolets du Soleil, Cheyenne? Kim la question? Je sais que c'est pas l'oxygène ni le nitrogène. Et les nuages, c'est vrai que là, ça parle des rayons du soleil. Et je pense que quand les nuages ils viennent, bah, on voit pas vraiment le soleil. Mais je suis pas sûr que ça nous protège des rayons. Donc je pense plus sur la couche d'ozone. Couche d'ozone, ok. Donc tu as éliminé l'oxygène, nitrogène, oui. Nuages et haïladzaïne, donc c'est aléatoire. Oui. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de nuages, tu n'es pas protégé. Donc c'est pour ça que tu prends couche d'ozone. Oui. Couche d'ozone, pardon. Donc c'est bon, on y va pour couche d'ozone ou bien... Je pense allons-y. Allons-y, hein. Oui. Tu vas pas le regretter, hein. J'espère pas. Ok, bon, on est là pour jouer. De toute façon, c'est la dernière question du niveau 2. Allez, on va choisir la réponse A pour Cheyenne et on va vérifier. Et oui, c'était la couche d'ozone. અને તને ખબર છે કે અત્યારે જેટલા બધા સાયન્ટિફિક લોકો છે એ બધી મહેનત કરે છે parce que couche d'ozone આછું થતું જાય છે. તને ખબર છે એ વાત? À cause des produits chimiques, des produits toxiques, tout ce qui est aérosol, désodorisant, એ બધું જે વાપરે છે ને આપણે gazનું. Donc pollution થકી couche d'ozone nous જે épaisseur છે ને ઓછું થતું જાય છે. C'est pour cela qu'il y a le, comment on appelle ça, hein, les changements climatiques, parce que le rayon વધારે આવે છે, réchauffement climatique એકદમ થાય છે, réchauffement de la terre, અને આજે બધે હેરાન થઈ ગયા છે parce que couche d'ozone ઓછું થતું જાય છે à cause de la pollution. Donc on essaie de sensibiliser les gens que તમે pollution ઓછું કરો જેથી કરીને આ couche d'ozone બચે. કારણ કે એ આપણને બચાવે છે. જો couche d'ozone તને ખબર છે હાઈલું ગયું, ઓછું થઈ ગયું તો rayon ultraviolet. Et ça, ce sont des rayons très dangereux qui provoquent les cancers de peau, etc. etc. Okay. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a protégé notre globe terrestre avec cette couche d'ozone. Bravo Cheyenne, on a passé le niveau 2 là. Comment tu te sens? Je me sens bien. Tu te sens bien? Oui. Il te reste encore un joker, il te reste combien de questions? 4 questions devant toi. On continue ou on arrête là? Allons-y, on est là pour jouer, niveau 3. Première question sur ton écran. Combien de temps avait duré la bataille de Siffin? Jangi Siffin જે ઇસ્લામની એક લડાઈ છે કેટલો વખત ચાલી હતી? જંગી સિફિન જે ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ અને મુઆવિયાના વચમાં હતી. Réponse A, 3 jours. Réponse B, 1 an. Réponse C, 6 mois. Ou réponse D, 40 jours. 3 દિવસ ચાલી હતી, 1 વર્ષ ચાલી હતી, 6 મહિના ચાલી હતી કે 40 દિવસ? Tu as une idée? Est-ce que મદ્રેસામાં કરી લીધા છે આ leçon? આના ઉપર કંઈ વાત કોઈ દિવસ થઈ છે? Dis, Malagis qui va t'aider. Je sais déjà c'est pas 3 jours ni 1 an. Pourquoi? 3 jours, je pense c'est vu la question et aussi la durée, je pense c'était pas que 3 jours, c'était beaucoup plus long. Et 1 an c'est un peu trop, je pense. 1 an c'est un peu trop pour une guerre? Oui. Ok. Donc 3 ans et 1 an, oui, c'est d'après toi.
Et je penche plus sur 6 mois. Pourquoi? Et 40 jours alors? Enfin, avec mon instinct me dit plus 6 mois. Mais je te signale que tu as encore un joker, hein? Oui. Alors tu peux l'utiliser quand tu veux, c'est toi qui décides. Parce que si vraiment tu as tout à instinct, il va te carto et tout sûr, oui. Donc moi je te conseille de prendre ton joker là. Parce que je sais pas, c'est toi qui décides. Mais जो vraiment तारो instinct के तो इतने कुछ गणे छोकरा candidat y a bata et loco instinct ne suivre que et paf paf 1 2 3 à la suite par instinct hein. Bon c'est la chance aussi qui joue mais bon c'est toi qui décides Cheyenne hein. C'est toi qui décides, soit tu restes sur le 6 mois ou bien on va appeler le joker. 6 mois. 6 mois? D'accord, c'est ta dernière réponse? Oui. Tu ne vas pas regretter? Non. Ok, on reste sur 6 mois, on va valider la réponse C pour Cheyenne. Et on va vérifier. Oui, c'était 6 mois environ, donc c'est Djangisifin, environ 6 mois, Tsailiti, année de part et d'autre, etlou Islam no lashkar juratu hatu, Imam Ali hata same, ena sahabi hata, Muawiya hato. Année c'est très historique aussi hein અને એની અંદરમાં ઘણું આપણને જાણવાનું મળી શકે donc je dirais pas non plus que tu as bien fait parce que જો mauvaise réponse હોત તો joker ને શું કરત તું et d'un côté joker a dit છે કામ આવશે inchallah on essaie de voir deuxième question sur ton écran. Laquelle de ces sourates ne contient pas de verset de prosternation obligatoire? 4 સુરા છે એમાંથી કયો એવો સૂરો છે કે જેમાં વાજિબ સજદાની આયત નથી hein? Donc il faut pas confondre. Laquelle de ces sourates ne contient pas de verset de prosternation obligatoire? કુરાનમાં તને ખબર છે ને અમુક એવી આયતો છે કે તું સાંભળ યા તો તું વાંચ obligatoire થઈ સજદો tout de suite કરવાનો હોય તો એની રેફરન્સ હોય છે એ નોર્મલમાં મદ્રેસામાં શીખવાડતા હોય છે પણ આ 4 સૂરા દીધા છે તને réponse A sur les Fussilat, réponse B sur les Kahf, réponse C sur les Najm ou réponse D sur les Alaq. Donc à tsar nam mati kyo e osurote ke djema vajib sajdo nati. À toi de jouer Cheyenne. Quand idée tu as passé déjà je pense sur les Fussilat maya sajdo. Il y a un sajdo, d'accord. Sur les Najm aussi. Donc ça reste, il reste sur les Kaf et sur les Alaq. D'accord. Sur les Najm, tu es sûr que tu sais? Je pense oui, je suis sûr. Est-ce que tu dirais lecture carto et Coran, ça t'est déjà arrivé de passer par ce genre de verset? Non, mais quand... Non. D'accord. Ok. Donc tu dis Fussilat c'est bon, Najm c'est bon, donc il te reste entre le B et le D. Comment tu vas faire? Je vais prendre le B. Le B? Sur les Kahf. Tu es sûr ou bien sur les Kahf? Ça te dit quelque chose, Kahf? Sur les Kahf, ça parle de quoi? Non? Kahf, ça te dit pas? Je suis vraiment pas sûr. Hein. Mais je pense que c'est... Kahf, ça parle d'une grotte. Il y a quelque chose à propos d'une grotte. Et comment on appelle les gens de la grotte? Ashabul Kahf. Bravo, oui, Ashab Kahf. Tu connais l'histoire? Le 7 jana que 6 jana ta petit grotte magri gyo. Il y a un animal aussi avec eux. C'est quel animal? Il y a un chien. Il y a un chien, oui. Ok, donc sur les Kahf, est-ce que sur les Kahf matse vajib sajdo ke nati? La question est là. Que sur les Alaq matse ou bien sur les Kahf matse ou bien sur les Alaq matse? Tu vas prendre B. B sur les Kahf? Oui. Certain? On valide? Ordinateur, vous prenez, vous choisissez la réponse B sur les Kahf pour Cheyenne et on va vérifier s'il a raison ou pas. Oui, c'était sur les Kahf. Sur les Kahf ma vajib sajdo નથી. Par contre, la 3 માં જે છે હતો sur les Fussilat, sur les Najm, sur les Alaq અને ચોથો? Non? Tu n'as pas le nom? Non. Sur les Hamim Sajda. Donc à 4 surah જે છે એની અંદરમાં વાજિબ સજદા છે.
On approche à la fin. Hein. On approche de la fin, Cheyenne. Hein. On continue. Troisième question sur ton écran. En mathématiques, dans quelle branche étudie-t-on les cosinus, sinus et tangentes? En mathématiques, dans quelle branche étudie-t-on les cosinus, sinus et tangentes? Réponse A, trigonométrie. Réponse B, géométrie. Réponse C, probabilité. Réponse D, numérique. Mathématiques na kay eva branchement, kay bhagma après cosinus, sinus et tangentes sikta hoy. Trigonométrie ma hoy, géométrie ma hoy, que probabilité ma hoy, que numérique ma hoy. Je pense trigonométrie. Trigonométrie. Est-ce que tu as déjà trigonométrie Karlidas? Dis-moi la guette. Karlidas, d'accord. Tu as déjà passé la classe de 3e, brevet? Non. Non, pas encore. Normalement, si je ne me trompe pas, 3e Kartaoui, direct. Donc, géométrie, trigonométrie, probabilité ou numérique? On prend? Je ne suis pas sûr. J'hésite entre C et A. C et A. Parce que... Probabilité. C'est quoi une probabilité? Je pense, à l'école, on a déjà fait les deux. La trigonométrie, on en a déjà fait un peu. Et la probabilité aussi. Je ne suis pas sûr dans lequel il y avait... Cosinus, sinus, tangente. Ouais. Probabilité. Probabilité, ça veut dire quoi en français? C'est... on calcule le pourcentage de chance qu'une chose... Donc ça parle de chance, pas sûr. Possibilité. Voilà. Et donc, est-ce que ma cosinus, sinus, ni va taille, chance ma que na taille? Ou bien c'est trigonométrie? C'est toi qui joues, Cheyenne. Je pense que je vais faire trigonométrie. Trigo? Oui. Ok, avec certitude? Inch'Allah. Non. On valide? Oui. Réponse A, on va valider pour Cheyenne et on va croiser les doigts et on vérifie la réponse. Oui, c'était trigonométrie. Trigonométrie Nyanderma, cosinus, sinus et tangente sikta, oui. Et on arrive à la dernière question, celle que tu attendais le plus depuis le début, je pense, parce que c'est tout 12e au Borigyoto. Dernière question sur ton écran. Quel était le vrai nom de Bibi Fiza alayha salam? Bibi Fiza. Tu connais Bibi Fiza? Oui. Quel était le vrai nom de Bibi Fiza alayha salam? Réponse A, Sitara. Réponse B, Maïmouna. Réponse C, Hajra. Ou réponse D, Shatita. Bibi Fiza nous, sat karunam nom d'origine suatu, satunam suatu. Est-ce que Sitara hatu, Maïmouna hatu, Hajra hatu, que Shatita hatu? Alors là, c'est une question pas... C'est pas une question standard, on va dire. C'est pas tous les jours qu'on entend ça. Bibi Fiza. Bibi Fiza, qu'on a? Exactement, je m'en souviens pas trop. Elle est bête nagare, Bibi Fatima ni Kanizati. On va dire Dasi quoi. Hein? Garni andar maine aidé que Bibi Fiza. Par inu vrai nom suatu. Sitara, Maimouna, Hajra ou Shatita. Alors, tu n'as aucune idée? Tu as ton joker, hein? Oui, je préfère jouer le joker. Bien sûr, il n'y a plus de questions après, donc qu'est-ce que tu vas faire de ton joker? Tu vas l'amener à la maison? Non, je vais utiliser mon Ok, s'il vous plaît, on va appeler le joker de... C'est qui ton joker, s'il te plaît? chez Komel. Chez Komel Khamis, oui. Komel Bay Khamis n'est après Bolave. Année Komel Bay n'est après Putso, qui est porté soit par des madets Kari Sagetse. Et j'espère qu'il aura la réponse, sinon on sera toujours au point de départ. Komel Bay Khamis n'est fond mangwama avec c'est technique vibagma. Année après Joy qui est Komel Bay Cheyenne n'est sous madets Karetse. Allô? Allô?
Allô? Ah, ok. Allô? Oui, allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, Sheikh. Comment va? કેમ છો? તમારો દુઆ વાંધો નથી. શું કહો છો? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અમે આ ટુર્નામેન્ટમાં છે અને શાયન લખુભાઈ અમારો કેન્ડિડેટ છે આજનો. ઓકે. બરાબર છેલ્લા ક્વેશ્ચનમાં પૂગ્યો છે પોતે 12મી ક્વેશ્ચનમાં ને હવે ઊભો રહી ગયો છે. યા ખુદા. હવે ઈ કે મારાથી નથી થતું અને હું ઈ કે હા. મદદગારને બોલાવ્યું છું. તો મેં કીધું એટલે મદદગાર મોટું કોણ કામ છે? મને તો દઈ દીધું છે ને પોતાનું નંદું નંદું કર્યું છે કે હા તો ઈ કે કોમેલભાઈ ખમીસ જ મને ખપે. યા તો ખુદા. si vous m'entendez bien, હું તમને question poser કરું? D'accord. જરાક અવાજ ઊંચો થાય તો D'accord. better રહેશે. જરાક Ok. ઓછો. Donc la question est la suivante. Oui. Quel était le vrai nom de Bibi Fiza? Ok. Réponse A, Sitara. Réponse B, Maïmouna. Réponse C, Hajra. Ou réponse D, Shatita. Bibi Fiza nous Fiza. સાચું નામ શું હતું? સિતારા, મૈમુના, હાજરા કે શતીતા? સારા, મૈમુના, હાજરા અને શતીતા. શતીતા c'est sûr qu'il નથી. હાજરા એ મને નથી લાગતું. જનાબ ઇબ્રાહિમને પોતેમાં હતું નોર્મલમાં. મેમોરી bonne. તમે ઓલા બે પહેલા તમે મને કીધા હશે મૈમુના ને સિતારા. સિતારા. મૈમુના શેખ pour moi. Hein. મૈમુના. Vraiment par élimination. Hein. Donc, તમે sûr છો? Cheyenne Nekezo, vraiment par élimination. D'accord. Donc, vous êtes à peu près sûr? Pour moi, je dirais ouais, 60 à 70% sûr, Maïmouna. D'accord, ok. Tu veux dire un mot à Cheikh Komel Khamis? Ne m'inspire pas trop en fait. Il est là, il vous écoute, hein, il va vous dire un petit mot là. D'accord. Merci beaucoup et j'espère que ce sera la bonne réponse. Je t'en prie, Cheyenne, et j'espère que tu as fait le bon choix. Hein. On me choisissant après. Merci. Le choix t'appartient pour la réponse en tout cas. Mais pour le joker, j'espère que tu as fait le bon choix, Inch'Allah. Merci, merci Cheikh. J'espère pu aider un petit peu en tout cas. Merci Komel Bey, Kouda Hafiz. Merci Cheikh, merci beaucoup Doua, Inch'Allah. Bon courage à Cheyenne. Merci. Donc, alors là, il est à 60-70%. Hein. Ouais. Bon, અમે જો ખોટું પડે તો મદ્રેસામાં તને ભેગા થશે ને બાજુ જાજે ને. Donc là, il a éliminé Shatita, il était quasi sûr hein, pour Shatita, il a dit pour Hajra aussi. Mais Sitara Maïmouna m'a dit que bon, il a choisi Maïmouna et il te laisse la décision. Et l'état passé bien choisir Sitara et Maïmouna, soit tu acceptes ce que l'analyse, parce qu'il a fait quand même une analyse, hein, à Hoïsege, Anna Hoïsege par élimination. Soit après Komel Baïna analyse ou par avant cet AJ, on prend B. Soit tu dis non, Maïmouna qui dit Sambaïrouneti, Sitara, mais Sitara non plus, on n'a pas encore entendu. C'est toi qui décides, hein, c'est toi l'acteur ce soir. Je pense que je suis aussi d'accord avec lui, c'est pas Hajra ni Shatita. Et je vais le suivre, je vais prendre Maïmouna. Tu vas le suivre? Oui. Maïmouna. Ok. Sans regret? Non, sans regret. Hein? Sans regret, Inch'Allah. Ok, donc on va croiser les bras, croiser les doigts et les bras et tout, parce que là, c'est la dernière des dernières questions. Et on va valider la réponse B pour Cheyenne qui dit que c'est Maïmouna, le vrai nom de Bibi Fiza, et on vérifie tout de suite ensemble. Bravo! C'était la bonne réponse, Cheyenne. Ouf, enfin! Tu as fait 12 sur 12 là. Qu'est-ce que tu ressens? Ben, déjà, je suis fier parce que c'était aussi mon défi. D'accord. De réussir jusqu'à la fin. Bon. En tout cas, tu as bien essayé de gérer parce que on m'a appris une question numéro 1. Tu as été પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તને જરાક gérer કરતા વેરું ને chance હતા moi je pense parce que moi જરાક tu ઓલો જંગે સિફિન 6 mois tu કીધો કે ના હું instinctivement aller là au-dessus ne m'aime pas c'est qui parce que je te m'a appris naïko to અહીંયા tu vraiment héran થઈ જાય donc c'est bon tu as acquis les 12 sur 12
On revient l'année prochaine? Oui, Inch'Allah. Hein? Inch'Allah. Mais avec des questions beaucoup plus dures encore. Hein? Ok. L'antenne t'est ouverte, tu as le micro. Si tu veux passer un petit message à tes parents, à ta famille, un petit coucou, peut-être? J'aimerais plus dire un message à ceux qui hésitent à venir. C'est vraiment une ambiance incroyable et c'est une expérience à essayer. Très bien. Ahsant, merci beaucoup. Azan Mohtaram, apro programme est समाप्त थइरियो छ. Bravo à Shayan Lakoubai qui a bien joué ce soir. Ani inshallah taala après kale auti kale ratna आज टाइम में पाछा मर्छु. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.